This conference will now be recorded. Okay, so I think everyone is ready with operators, right? So, any doubts, questions, any level operators? Okay. So today we will be talking about control statements. So, control statements వెళ్ళే ముందు we have to discuss about what is control. So, control అంటే ఏంటి మనము మాట్లాడాలి. Okay. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ Yes. సార్ ఒకసారి బిట్ వైజ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ చెప్పరా Okay. So, bitwise assignment. Okay. So basically, bitwise అంటే ఏంటమ్మా? And or not even. Okay. Now for example, and is equal to ఇది ఏమవుతుంది? And is equal to. And is equal to ఏమవుతుంది? It is like bitwise assignment and operation. ఇదేం operation? Bitwise and assign and assign. So దాని పేరు అది అన్నమాట. Bitwise and assign. So ఇప్పుడు for example, something like a is equal to 5, b is equal to 3. A and b అంటే ఏమవుతుంది? A and b means you will get something like 1. ఎందుకు 1 వచ్చింది అంటే 5 and 3 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి 1 అని వచ్చింది, రైట్? నౌ if I am saying a and is equal to b అని అనుకోండి. a and is equal to b అంటే ఎప్పుడు ఏమవుతుంది యాక్చువల్గా ఆపరేషన్ ఏమవుతుంది? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అండ్ బి అవుతుంది, అవునా? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అండ్ బి అవుతుంది. సో ఏ అండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అండ్ బి అవుతుంది. సో ఏ అండ్ బి విల్ గో అండ్ గెట్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ అన్నమాట. ఏ అండ్ బి విల్ గో అండ్ గెట్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏలో స్టోర్ అవుతుంది, అంతేనా? అంటే మీ లెక్క ప్రకారం ఏం స్టోర్ అవ్వాలి ఏలో? ఏ అండ్ బి వాల్యూ ఏంటి? 1, అంతేనా? ఓకే, వన్స్ అగైన్, what is the value of a, what is the value of b, what is the value of a and b? A and b value ఎంత? 1. క్లియర్? ఓకే. నా వాట్ ఈస్ ఏ అండ్ ఈక్వల్ టు బి అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మీనింగ్ ఇస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అండ్ బి. ఏ అండ్ బి అంటే ఎవరు? 1. ఇప్పుడు 1 ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి? ఏలో స్టోర్ అవ్వాలి, అంతేనా? ఓకే, సో సింప్లీ ఐ రన్ దిస్. నౌ వాట్ హ్యాపెండ్? వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఎంత అయింది? వాల్యూ ఆఫ్ ఏ హాస్ బికమ్ 1. ఎందుకు సార్ లిటరల్లీ ఏమైంది ఇక్కడ? ఓకే, once again with clear picture I'll tell you. So a value ఎంత? 5, b value ఎంత? 3. a and b ఎంత? after all the calculation మీకు తెలుసు కదా, 5 convert into zeros and ones, 3 convert into zeros and ones. సో a and b చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? సో ఆన్సర్ has become 1. ఎస్, ఓకే, everyone clear up to here? ఓకే, నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ ఏంటి? a and equal to b. What is the meaning of this? a equal to a and b. So a and b వాల్యూ ఏంటి మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ, 1. సో 1 ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? a లోకి వెళ్ళిపోయింది. సో వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ a? 1. క్లియర్? క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఓకే, సో ఇన్ ద సేమ్ వే,
In the same way, you can do which operations? Or. Or అంటే ఏమవుతుంది? Yeah. ఏదైనా ఒకటి ట్రూ ఉన్నా ట్రూ, అట్లా ఐ మీన్ 1 ఉన్నా 1. నెక్స్ట్ ఇంకోటి XOR. ఎస్. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఈక్వల్ టు రైట్ షిఫ్ట్ ఈక్వల్ టు. నెగేషన్ కి ఉండదు. నెగేషన్ ఈక్వల్ టు ఇస్ నాట్ there. Is that clear? Everyone understood now? Yes. Clear అమ్మా? ఆన్లైన్ లో అడిగారు ఎవరు? క్లియరా? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So now coming back to our topic today. What is the topic? Control statements. So control statements కి వెళ్ళే ముందు మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఎవరి గురించి? కంట్రోల్ గురించి. సో కంట్రోల్ అంటే ఏంటి? Okay, so I'll tell you a simple example, then I'll give you the definition. Now మీకు ఇట్లానే అసైన్మెంట్ ఆపరేషన్స్ ఇచ్చాను. అంటే అవి లైక్ సంథింగ్ లైక్ a is equal to 8. ఓకే, సో నా ఇంతకుముందు అర్థమైంది కాబట్టి I want you people to tell me this also. Okay. Now, can you do this and tell me what is the answer very fast? What, Manas? How are you? Why offline today? Yeah, it's web development customer is on currently easy. Sir, 38, sir. So answer is 38. Yeah. Somebody are saying 33. Okay. 38. Oh. So if I run this, I am getting 38. Okay, super. Now, suppose system కాదు, I want to just go with the manual approach. మాన్యువల్ అప్రోచ్ అనగానే మీరు ఎట్లా చేస్తారు? సపోజ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకోండి, నేను ఎట్లా చేస్తాను? A is 8, B is 7. Okay, next you are doing some operation. A plus equal to B. That is nothing but A is equal to A plus B. What is A plus B? 8 plus 7. 8 plus 7 is nothing but 15. So A becomes 15. Next operation, B minus equal to 3. B is equal to B minus 3. What is B? B is 7 minus 3. What is 7 minus 3? 4. What is B value? B value is 4. Okay. Next, C is equal to A plus B. So C is equal to A plus B. What is A? What is A? 15. What is B? You see the latest values. Don't look at the previous values. 15 plus 4, 19. What is C value now? 19. Okay. So print A plus B plus C. 15 plus 4 plus 19. So 15 plus 4, 19. 19 plus 19, 38. Done. Now, what exactly are these things? These things are the assignments, okay, printing and all those kind of things. Assignment, operations, printing and all those. Who is doing that job? Control is doing that job. Who is doing that job? Control. Control is nothing but the point of execution. What is control?
the point of execution. So control comes to A, control goes to B, control goes to A plus equal to B, control goes to this, control goes to this, control goes to this. So control is reading each and every line. So control is doing the operations line by line. Yes or no? Now you understood what is control? Control is nothing but the point of the execution in the program. Is that clear? కర్సర్ అంటాం జనరల్గా కర్సర్ అని కూడా వాడచ్చు ప్రాబ్లం లేదు బట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కంట్రోల్ ఓకే రైట్ it is nothing but understanding my point it is nothing but the point of execution in the program point of execution in the program generally the control flow in a sequence flow in a what do I mean by sequence sequence అంటే ఏంటి ఇట్స్ a sequential flow it's a sequential flow so generally the control flow in a sequence రైట్ సీక్వెన్స్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవ్వవు అన్నమాట ఎందుకు సార్ ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ సీక్వెన్స్తో సాల్వ్ కాని ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లాంటివి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ సే ప్రింట్ a plus b plus c if 3 are distinct values only ఆ మూడు డిఫరెంట్ వాల్యూ అయితేనే ప్రింట్ చేయి యాడ్ చెయ్యి ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ యూ వాంట్ ఓట్ ఏజ్ 18 కన్నా ఎక్కువ అయితేనే ఓట్ అయ్యి ఇస్ మై పాయింట్ అండర్స్టూడ్ అంటే సీక్వెన్స్ ఫ్లోలో వెళ్తే ఇట్లాంటి ఆపరేషన్ చేయలేము అనమాట అంటే కండిషనల్ బేస్డ్ అంటాం దీన్ని ఏమంటాము కండిషనల్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్ సో సీక్వెన్స్లో వెళ్తే కండిషనల్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ చేయలేము అంటే ఇది ఉంటేనే ఇది చెయ్యి ఇది ఉంటేనే ఇది చెయ్యి అర్థమైందా ఓకే సో సమ్ టైమ్స్ సపోజ్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ వన్ స్మాల్ మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్ ఒక టేబుల్ని ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాను సో ఒక టేబుల్ని ప్రింట్ చేయాలి అంటే మినిమం 10 స్టేట్మెంట్స్ కావాలి అవునా ఒకవేళ 100 వరకు ప్రింట్ చేయాలి 10 1 10 నుంచి 10 100 అట్లా ప్రింట్ చేయాలనుకోండి 1000 లైన్స్ రాసుకుంటూ వెళ్దామా కంట్రోల్ ఎన్ని 1000 లైన్స్ అట్లా సీక్వెన్స్ వెళ్తుందా వెళ్ళదు సో అప్పుడు మనం యూజ్ చేయాల్సింది లూప్స్ అన్నమాట అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ యూ కెన్ యూస్ లూప్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే సీక్వెన్స్లో ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వరకు సరిపోతుంది కానీ కండిషనల్స్ లూప్స్ కండిషనల్స్ అంటే ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ఉంటేనే ఇది చెయ్యి ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ఉంటేనే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చెయ్యి అర్థమైందా లూప్స్ అంటే ఏంటి ఒకటే ఆపరేషన్ పదే చెయ్యి ఒకే ఆపరేషన్ పదే 10 times 20 times 100 times but I don't want to write 100 statements I want to write 1 or 2 statements and print the logic అర్థమైందా సో దాన్ని లూప్స్ అంట అప్పుడప్పుడు బ్రేక్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఈ నాకు ఇక్కడ వరకు ఆపరేషన్స్ అయిపోయింది అక్కడ నేను బ్రేక్ చేయాల్సి వస్తుంది సో అలాంటి వాటిని కూడా కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అని అంటారు అర్థమైందా సో సీక్వెన్షియల్ విల్ నాట్ సాల్వ్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ మరి ఎట్లాంటి ఉంటాయి సార్ ఇంకా మనకి నేర్చుకునేటివి అంటే we have conditional control flow statements loop control flow statements and unconditional control flow statements కండిషన్ లేకుండా కూడా ఫ్లో అవుతుంది అన్నమాట అర్థమైందా కండిషన్ అంటే ఏంటి చెప్పండి based on a given condition if today is Sunday don't come to the institute if today is a holiday don't come to the institute okay if today is exam write the exam condition if today it is raining get an umbrella condition yes looping multiplication table అవ్వచ్చు లేకపోతే ఒక నంబర్ 10 times ప్రింట్ చేయాలి మన నేమ్ 10 times ప్రింట్ చేయాలి అలాంటప్పుడు లూప్స్ వాడతాం సో నేను ఒక దగ్గర బ్రేక్ చేయాలి రైట్ సో బ్రేక్ చేయాలి ఒక దగ్గర ఏం చేయకూడదు అట్లనే వెళ్ళిపోవాలి సో ఇలాంటివన్నిటిని అన్కండిషనల్ అంటాం ఈజ్ ఆర్ క్లియర్ డిఫాల్ట్గా సీక్వెన్స్ అంటే నువ్వు ఒక లూప్ ఇవ్వకపోతే ఒక కండిషన్ ఇవ్వకపోతే ఒక అన్కండిషన్ బ్రేక్ ఇవ్వకపోతే ఇట్ విల్ గో ఇన్ ఏ సీక్వెన్స్
ఒకవేళ ఇస్తే గనక ఆ బట్టి కంట్రోల్ ఫ్లో అవుతుంది అనమాట. అర్థమైందా పాయింట్? సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ రివర్ ఫ్లోయింగ్. మనం ఏం అడ్డం పెట్టకుంటే సీక్వెన్స్లో వెళ్ళిపోతుంది, కానీ నువ్వు అడ్డం పెడుతున్నావు, ఒక పైప్ని చుట్టు పెడుతున్నావు, ఒక పైప్ని పెట్టేసి ఆ పైప్ని ఇట్లా చుట్టు పెడుతున్నావు, అప్పుడు ఏమవుతుంది? అదే ఫ్లో రివర్స్ కొడుతుందో కొట్టదు. ఎస్ ఆర్ నో? సో సంథింగ్ లైక్ యు ఆర్ గివింగ్ ఏ బ్రేక్. ఏదన్నా అడ్డం పెట్టేస్తున్నావు, ఒక రిజర్వాయర్ కట్టేస్తున్నావు, బ్రేక్ చేస్తున్నావు. సో మీన్స్ వాట్ యూఆర్ డూయింగ్, యూఆర్ కీపింగ్ ఏ బ్రేక్. అంటే సీక్వెన్స్ని మనం బ్రేక్ చేస్తున్నాం, సీక్వెన్స్ని లూప్ చేస్తున్నాం, సీక్వెన్స్ని కండిషన్ పెడుతున్నాం. అర్థమైందా? దట్ ఇస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రోల్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ అన్నమాట. ఈజ్ దట్ క్లియర్? రైట్? ఓకే. In Python, we can have the following control flow statements. Control flow statements in addition to sequence. In addition to sequence flow. Sequence flow కాకుండా మిగతాయి కూడా ఉన్నాయి. ఏంటి సార్ అవి? ఫస్ట్ వన్ ఇస్ conditional control flow. What is the first one? Conditional control flow. Second one, loop control flow. And third one is unconditional. అంటే కండిషన్ స్పెసిఫిక్గా ఏముండదు, రైట్? అట్లాంటి. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? సో లూప్ అంటే లూప్ అవుతూ ఉంటుంది, అన్కండిషనల్ మీన్స్ బ్రేక్ అవుతుంది, లేకపోతే కంటిన్యూ అవుతుంది, సంథింగ్ లైక్. సో ఫస్ట్ we will talk about, I'll not name everything, first we will start with conditional control flow statements. Okay, so conditional control flow statements, the type of statements in which, so the type of statements in which we have a condition or conditions. Okay, condition or conditions, plural also, singular also, plural also. The type of statements in which we have a condition or conditions, okay, that evaluate to true or false. Condition ante that will evaluate to true or false. మన ఆపరేషన్స్లో, మన ఆపరేటర్స్లో రాదర్, which were the things that were giving true or false? Boolean, true or false అంటే boolean of course. ఏ ఆపరేటర్స్? రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్, లాజికల్ ఆపరేటర్స్, ఎస్ ఆర్ నో? అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ఆపరేటర్. ఇవన్నీ మనకి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇస్తున్నాయి. అంటే లిటరల్గా వీటిల్లో మనము రిలేషనల్లీ, లాజికల్ని, ఇన్ని యూజ్ చేసుకుంటాము. వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దమ్. am I clear? yes or no? clear or not? ఇన్పుట్ ఒకటి కూడా మీకు తెలుసు కదా ఇన్పుట్. సో ఇన్పుట్ కూడా యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, your online people, everyone clear with the things what I'm talking about? Okay, what are conditional control flow statements? The type of statements in which we have condition or condition that will evaluate to true or false depending on the condition being true or false. Depending on the condition being true or false, the flow or the control flow. Okay, so depending on the condition being true or false, the control flow will take place. Yes or no? Depending on what?
ఆ కండిషన్ ట్రూ బట్టి లేకపోతే ఫాల్స్ని బట్టే మన కండిషనల్ ఫ్లో ఉంటుంది అనమాట. అంటే మన కంట్రోల్ ఫ్లో ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి ట్రూ అయితేనే ప్రింట్ చేయొచ్చు, ఒకసారి ఫాల్స్ అయితేనే ప్రింట్ చేయొచ్చు. ప్రింట్ చేయడం అంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం ఏదైనా సరే. ఎస్, ఓకే. We have the following types of కండిషనల్ కంట్రోల్ ఫ్లో. స్టేట్మెంట్స్ అంటారు, కొన్నిసార్లు స్ట్రక్చర్స్ అంటారు. ఓకే, సో ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. స్టేట్మెంట్స్ అన్నా స్ట్రక్చర్స్ అన్నా నో ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. రైట్, సో ఫస్ట్ వన్, సింపుల్ ఇఫ్, or just you can say if statement. సింపుల్ ఇఫ్ అనొచ్చు, లేకపోతే ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. if else statements. If else statement. Next, if else if statement. What is the next one? If else if statement. Next, nested if statement. Okay, so if else if అనొచ్చు, లేకపోతే if elif అన్నా, that is better. If elif else, just a small change. So, and finally you have shortcut if else. Shortcut if else. మీ కామన్ సెన్స్ ఏం చెప్తుంది? if raining get umbrella. If raining get umbrella. If it is not raining, చూడండి, రైనింగ్ నాట్ రైనింగ్ కండిషన్స్ కదా. ఇట్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్, అంతే. అంత ఏం పెద్ద లాజిక్ లేదు. ఇస్ దిస్ క్లియర్? వెరీ వెరీ సింపుల్, ఈజీ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? బట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. సో ఫస్ట్ వీ విల్ టాక్ అబౌట్ సింపుల్ ఇఫ్. సో సింపుల్ ఇఫ్లో ఏం జరుగుతుంది సార్? ఇన్ దిస్ we have a condition. In this we have a condition. So simple if lo emundundi sir? We have a condition that will evaluate to true or false. True or false. If the condition is true, the true statement indentation block will get executed. The true statement indentation block will get executed. If condition is false, if the condition is false, the control exits the if statement. Control exits the if statement. If statement, not the program. Okay, not the program. If statement నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది, కానీ ప్రోగ్రామ్లో ఉంటుంది. ప్రోగ్రామ్లో ఎప్పుడు బయటకు వస్తుంది? ప్రోగ్రామ్ ఎండింగ్ తర్వాతనే బయటకు వస్తుంది. ఓకే, విల్ హ్యావ్ ద ఎగ్జాంపుల్, డోంట్ వరీ. అండర్స్టాండింగ్? ఎస్. సో దీనికి ముఖ్యంగా వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఏ టేబుల్ ఇన్ విచ్ వీ విల్ హ్యావ్ సింటాక్స్, ఫ్లో చార్ట్, ఎందుకంటే మీకు ఎప్పటికైనా గుర్తుండడానికి అనమాట. అండ్ సే ఎగ్జాంపుల్. సో సింటాక్స్, ఫ్లో చార్ట్ అండ్ ద example. Okay, right. One or two examples I will solve, and one or two examples you have to. So now start of program, not the if. Program start అయ్యింది. Okay, program continues. అంటే నార్మల్ మనం జనరల్గా రాసే ప్రోగ్రామే అట్లా కంటిన్యూ అవుతుంది. ప్రోగ్రామ్ అట్లా కంటిన్యూ అవుతూ ఓకే, సో ప్రోగ్రామ్ అట్లా కంటిన్యూ అవుతూ మధ్యలో somewhere you have the if structure.
Somewhere you have the if structure. Program will continue. So somewhere you have the if structure. If space, if is a keyword. If is a keyword. Keyword means a word with a specific meaning. So if space condition, if space condition, if space condition. Is that clear? If space condition, okay. And ఇండెంటేషన్ బ్లాక్. ఇండెంటేషన్ బ్లాక్ అంటే మీరు సీరియల్గా రాయొద్దు. ఇఫ్ లోపల యూ హ్యావ్ టు గివ్ అట్లీస్ట్ 4 స్పేసెస్. అట్లీస్ట్ 4 స్పేసెస్ అంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఏ బ్లాక్. కండిషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. ఎక్కడ స్టార్ట్ చేస్తారు? ఇక్కడ స్పేస్ వదిలేసేయండి. ఎస్, అక్కడ స్పేస్ వదిలేయాలి. స్పేస్ వదలకపోతే దట్ విల్ బికమ్ ఎ నార్మల్ ప్రోగ్రామ్. ఎస్, ఇఫ్ ఇదేం బ్లాక్ అన్నా నేను, ఇట్స్ ఏ ట్రూ స్టేట్మెంట్ బ్లాక్. ట్రూ స్టేట్మెంట్ బ్లాక్. ఇస్ దట్ క్లియర్? ఇఫ్ కండిషన్ తర్వాత ఏముండాలి? యూనిట్ హ్యావ్ 4 స్పేసెస్. 4 స్పేసెస్. ఆ స్పేసెస్ తర్వాత ట్రూ స్టేట్మెంట్ బ్లాక్. అంటే నువ్వు ఏమని రాసుకోకూడదు. ప్రింట్ రాస్తావా, అడిషన్ రాస్తావా, సబ్ట్రాక్షన్, అది నీ ఇష్టం, నీ ప్రోగ్రామ్ని బట్టి. మై క్రిస్టల్ క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? విల్ డూ 2 or 3 ఎగ్జాంపుల్స్. అర్థమైందమ్మా? ఎవ్రీవన్ క్లియర్? ఏం చేయాలి? ఇఫ్ కండిషన్ తర్వాత యూనిట్ టు గివ్ 4, మినిమం 4 స్పేసెస్. 1 ఇవ్వచ్చు సార్ అంటే 1 అయినా ఇవ్వచ్చు, బట్ క్లారిటీ కోసం 4 ఇవ్వండి. 4 ఎందుకు అంటున్నానంటే మీ సిస్టమ్ కూడా, ఐ మీన్ మీ స్పైడర్ కానీ ఏ ఐడియా అయినా కానీ 4 మినిమం ఇవ్వమని సజెషన్ ఇస్తాను అనమాట. 1 ఇచ్చినా తప్పలేదు. మినిమం 1, మ్యాక్సిమం నీ ఇష్టం. బట్ ఐ రికమెండ్ పర్సనల్లీ 4. ఎస్, ఓకే. సో నెక్స్ట్ అగైన్ program will continue. Okay, program will continue. Program, not if. If ide, if వచ్చేసి ఇంతే. If is only this much. Yes, if is only this much. దాని ముందు ప్రోగ్రామ్ ఉంది, దాని తర్వాత వేరే ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఎస్, ఈజ్ దట్ క్లియర్? దానికి ఇఫ్తో సంబంధం లేదు. ఇఫ్ కండిషన్ ఇది మాత్రమే అన్నమాట. ట్రూ అయితే ఇది రన్ అవుతుంది, ఫాల్స్ అయితే మళ్ళీ నార్మల్గా ప్రోగ్రాంలో ఉన్నది రన్ అయిపోతుంది. ట్రూ అయితే ఎవరు రన్ అవుతారు? ఈ కండిషన్ ట్రూ అవ్వచ్చు, ఫాల్స్ అవ్వచ్చు. ట్రూ అయితే ఎవరు రన్ అవుతారు? ట్రూ స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ రన్ అవుతుంది. ఫాల్స్ అయితే ఎగ్జిట్, ఆ ట్రూ స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ రన్ అవ్వదు, అంతే. ఇట్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ట్రూ అయితే ట్రూ స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ రన్ అవుతుంది. ట్రూ అవ్వకపోతే కంట్రోల్ ఇఫ్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్లో ఏదున్నా అది రన్ అయిపోతుంది. ఈజ్ దిస్ క్రిస్టల్ క్లియర్? ఓకే. సో ఇక్కడ అర్థం చేసుకున్నారంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఈజీ అవుతుంది. ఎండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్. End of program. Is this clear? Yes. Understanding my point or not? Okay. Next, coming to the flow chart. Okay. So flow chart kuda start of the program. Okay. Then flow. Flow వెళ్తుందా? Program continue. And somewhere if started, somewhere ఎక్కడైనా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. ఇఫ్లో ఏముంటుంది? కండిషన్ ఉంటుంది. ఏముంటుంది? కండిషన్. కండిషన్ ఏమవ్వచ్చు? ట్రూ అవ్వచ్చు, ఫాల్స్ అవ్వచ్చు. కండిషన్ మే బి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, ట్రూ అయితే ఏమవ్వాలి? ట్రూ స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ట్రూ అయితే ట్రూ స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఎస్, ఓకే. ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఏమవ్వాలి సార్? ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్ షుడ్ కంటిన్యూ. అయిపోయింది. ట్రూ అయిందంటే ఇఫ్ నుంచి బయటకు వచ్చేసినట్టు. ఎస్,
program. Okay, so if close, if end, right? Then again program continue, program continue, then end of the program, end of the program, start of the program, end of the program, journey from start to end, journey from start to end. False అయింది, don't do anything, end of the if, don't do anything, false statement no, ట్రూ అయితే ట్రూ స్టేట్మెంట్, ఫాల్స్ అయితే ఏం చేయదు, బయటకు వచ్చేసి. am I clear? So I did not give you an option for what happens when false. So when false happens, don't do anything, just come out. Clear or not? Once again, how the flow is going? Flow started at the start, flow goes on, ప్రోగ్రామ్లో ఏం చేయాలో చేసేస్తుంది, అసైన్మెంట్ చేస్తుందా, ఏదైనా ఆపరేషన్ చేస్తుందా అని ఇష్టం. ఇఫ్కు ముందు అంతా సీక్వెన్సే, ఇఫ్కు ముందు ఏ లూప్ లేకపోయినా ఏది లేకపోయినా సీక్వెన్స్లోనే ఉంటుంది. నువ్వు ఏది ఇస్తే, ఇఫ్ ఇస్తే కండిషన్ వస్తుంది, అర్థమైందా? లేకపోతే కండిషన్ రాదు అప్పటికి. సో ఇఫ్ స్టార్ట్ అయింది, తర్వాత కండిషన్ ట్రూ అయింది అనుకుందాం, ఫ్లో ఎటు పోతుంది? ఫ్లో విల్ గో టు ద ట్రూ స్టేట్, and after the true statement flow will come out of the, is that clear? Okay, ఇంకోటి ఫాల్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా, సో ఫాల్స్ అయింది, ఫాల్స్ అయితే ఏమవ్వాలి? ఇట్ విల్ ఎండ్, ఇట్ విల్ ఎండ్. అర్థమైంది? am I crystal clear? Yes or no? Okay, one example we will do. Check if the given value is simple, given value is 5. Check if the given value is 5 అంటే యూజర్ ఇచ్చే వాల్యూ 5 కాదా, కాదు 5 అంతే. is that clear? Check if the given value is 5. Okay, so program, how to start the program? ఎప్పుడు కూడా మీకు తెలిసిన 3 థింగ్స్ ఏంటి? IPO, I for input, P for processing, O for output. ఇక్కడ I ఎవరు? ఒక వాల్యూ, ఒక వాల్యూ 5 కాదు, ఒక వాల్యూ అంతే. 5 అని మీరు చెప్పొద్దు. A ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్. ఎట్లా సార్ సంథింగ్ మరి యూజర్ని అడిగేది? int of, remember this, int of input of, let the user enter a number, let the user enter a number. Input అనేది ఏంటి? Input will be the one that prompts the user, యూజర్ కి ప్రాంప్ట్ చేసేది అనమాట, యూజర్ని అడుగుతుంది, యూజర్ని it will prompt. What it will do? It will prompt the user. So user please enter a number. వాడు 5 ఎంటర్ చేస్తాడా, 10 ఎంటర్ చేస్తాడా, వాడి ఇష్టం. అది వాడు ఎంటర్ చేసింది దేంట్లో కన్వర్ట్ అవ్వాలి? ఇంటీజర్లోకి కన్వర్ట్ అవ్వాలి. దేంట్లో కన్వర్ట్ అవ్వాలి? ఇంటీజర్లోకి కన్వర్ట్ అవ్వాలి. ఎందుకు సార్ కన్వర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? బికాజ్ యూజర్ ఇచ్చింది ఎప్పుడు కూడా స్ట్రింగ్లోకి వస్తుంది అనమాట. యూజర్ ఇచ్చింది దేంట్లోకి వస్తుంది? స్ట్రింగ్లోకి వస్తుంది. సో ఆ స్ట్రింగ్ని వాడు ఇప్పుడు 5 ఇచ్చాడు అనుకో, అది స్ట్రింగ్ ఆఫ్ 5 అవుతుంది. వాడు 5 ఇస్తే ఏమవుతుంది? అది స్ట్రింగ్ అవుతుంది. సో ఆ స్ట్రింగ్ నువ్వు ఇంటీజర్లో కన్వర్ట్ చేయాలో వద్దా? చేయాలి. చేయాలంటే నువ్వేం చేయాలి? int of. This is a standard thing for every number problem. Clear Manas? So a is equal to int of, వాడు ఏదో నెంబర్ అయినా ఇవ్వచ్చు, మా వాడి ఇష్టం. Yes, input is ready. What is ready? Input is ready. Okay, next processing అంటే లాజిక్. సో వాట్ ఇస్ ద లాజిక్? ఏ వాడు ఇచ్చిన వాల్యూ 5 అయితే ఎస్ నువ్వు ఇచ్చింది 5 రా బాబు అని వాడికి చెప్పాలి. ఎస్, ఈజ్ దిస్ ఏ కండిషన్ బేస్డ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ నాట్? ఏంటి కండిషన్ ఇక్కడ? ఏ 5 ఏ 5 అని ఎట్లా అడుగుతావు దాన్ని? ఏ 5 అని ఎట్లా అడుగుతావు దాన్ని?
ట్రై టు రిలేట్ వాట్ ఎవర్ యూ లెర్న్డ్. రిలేషన్ ఆపరేటర్స్కి వెళ్ళిపోండి ఒకసారి. గో టు రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఎవ్రీవన్. రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్కి వెళ్ళండి. వచ్చిందా? నేను అన్నదానికి ఆన్సర్ వచ్చిందా? నేను అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చిందా? రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ ఏం అడగాలి దాన్ని? ఈజ్ ఏ డబల్ ఈక్వల్ టు 5 అంటే ఈజ్ ప్లేస్లో ఇఫ్ అంటాం అంతే. కండిషన్ ఎవరు ఇప్పుడు? కండిషన్ ఈజ్ వాట్? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ఇస్ ద కండిషన్. ఆ కండిషన్ పెట్టాలంటే ఇఫ్ కావాలి నాకు. అర్థమైందా? ఇఫ్. సో ఆ కండిషన్ పెట్టాలి అంటే నాకు ఇఫ్ కావాలి. ఒక ప్రోగ్రాంలో ఒక కండిషన్ పెట్టాలి అంటే నాకు ఇఫ్ కావాల్సిందే. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు ఏం కండిషన్ నాకు? ఇఫ్. ఇట్లానే ప్రోగ్రామ్ డెవలప్మెంట్ నేర్చుకుంటారు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు థింక్. చెప్పాను ఇంతకుముందు మీకు రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ తెలుసు, కానీ అది ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి, ఎట్లా యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాను? ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ రావాలి అన్నాను. మరి డబుల్ ఈక్వల్ టు వాడితే ఆటోమేటిక్గా ట్రూ ఆర్ ఫాల్సే కదా వచ్చేది. ఏమందాం ఇప్పుడు? ఇఫ్ ఏ డబల్ ఈక్వల్ టు 5. సింగిల్ ఈక్వల్ టు పెట్టద్దు సార్, ఎందుకు? అసైన్ అవుతుంది. మరి ఇక్కడ అసైన్మెంట్ కాదు కదా కావాల్సింది, అసైన్మెంట్ ఆల్రెడీ చేసేసినాం. ఎస్, ఇఫ్ ఏ డబల్ ఈక్వల్ టు 5 అంటే వాడు ఇచ్చిన ఏ 5కి సేమా? ఒకవేళ అనుకుందాం సేమ్ అయింది అనుకుందాం. సేమ్ అయితే ఏం చేయాలి? సేమ్ అయితే ఏం వదలాలి? 4 స్పేసెస్ వదలాలని చెప్పానా లేదా? సో 4 స్పేసెస్ వదిలేసి ప్రింట్ ఏ ఈజ్ 5 ఏదో ఒకటి. ఓకే, లేకపోతే గివెన్ వాల్యూ ఈజ్ ఏదో ఒకటి రాయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. గివెన్ వాల్యూ ఈజ్ 5. యూ కెన్ రైట్ ఎనీథింగ్. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? 5 కాకపోతే ఏం చేయాలి నేను అడగలే. ఏం క్వశ్చన్ అది? చెక్ ఇఫ్ ద గివెన్ వాల్యూ ఇస్ 5. ఒకవేళ 5 ఇస్తే ఏం కావాలి? గివెన్ వాల్యూ ఇస్ 5 అని ప్రింట్ అవ్వాలి. ఎస్, 5 ఇవ్వకపోతే నేను ఏం చేయలేను. 5 ఇవ్వకపోతే నా వల్ల ఏం కాదు, నేను ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూ చేసుకుంటాను. సో ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూ అంటే జస్ట్ ఒక ప్రింట్ రాసుకుంటా. ప్రింట్ ఏ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ కామా ఏ అంటే ఏ వాల్యూని ప్రింట్ చేసుకుంటాం సింపుల్గా. ఏ వాల్యూని మనం మాన్యువల్గా ప్రింట్ చేస్తున్నాం అంతే. ఏ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ ఏ అంటే 5 అయినా 5 కాకపోయినా ఇది ప్రింట్ చేస్తుంది. 5 అయితే గివెన్ వాల్యూ ఇస్ 5 అని కూడా వస్తుంది. 5 కాకపోతే ఏ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ ఏ అని కూడా వస్తుంది. ఒకవేళ 5 అయింది అనుకోండి, అది వస్తుంది, ఇది వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూ కదా. am I clear? ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఎండ్. ఓకే, సో మీకోసం ప్రింట్ స్టార్ట్ కూడా పెడతాం. ప్రింట్ అన్నిటికీ అవసరం లేదు, ఇది జస్ట్ ఒక స్టార్టింగ్లో ఒక ప్రోగ్రామ్కి సరిపోతుంది. రైట్, స్టార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్, ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఈజ్ దట్ క్లియర్? లేదు సార్ ఇంకా నాకు క్లారిటీ లేదు అంటే లెట్స్ సే ప్రింట్ ఇఫ్ స్టార్ట్. if condition is true. If condition is true. Okay. If condition is true. Okay.
if ends here. Try to understand. అన్ని ప్రోగ్రామ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, ఫస్ట్ ఒక్క ప్రోగ్రామ్ సరిపోతుంది. ఇఫ్ control exits if, right? Okay, now we are going to put this program in Spider. Okay, now tell me about the control flow. Control ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? కంట్రోల్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? ప్రింట్ స్టార్ట్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది, అవునా? సో ఇట్ స్టార్టెడ్ ఎట్ ప్రింట్ స్టార్ట్. సో ఫస్ట్ ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి మీ లెక్క ప్రకారం? మీ లెక్క ప్రకారం ఎవరు ప్రింట్ అవ్వాలి? స్టార్ట్ ప్రింట్ అవ్వాలి. ఓకే, తర్వాత ఎంటర్ ఏ నంబర్ ప్రింట్ అవ్వాలి. ఎంటర్ ఏ నంబర్ ప్రింట్ అయ్యి కన్సోల్ ఆగాలి. ఎందుకు ఆగుతుంది కన్సోల్? మనం ఇవ్వడానికి, మన వాల్యూ ఇవ్వడానికి ఆగుతుంది, ఆగింది. తర్వాత నువ్వు ఇచ్చావు 5 అని ఇచ్చావు. ఓకే, 5 ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? 5 ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? ఏలో స్టోర్ అవుతుంది, రైట్. నెక్స్ట్ ఇఫ్ స్టార్ట్స్ నెక్స్ట్ లైన్, అది కూడా ప్రింట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఇఫ్ స్టార్ట్ అయింది, 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, ట్రూ ఆర్ ఫాల్సా? ట్రూ. ట్రూ అంటే ఎక్కడికి రావాలి? ఇఫ్ లోపలికి రావాలి. ట్రూ అంటే ఎక్కడ రావాలి? ఇఫ్ లోపలికి రావాలి. వచ్చిందా? ఓకే, వచ్చే ఏం ప్రింట్ చేస్తుంది? ఇఫ్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ. ఇఫ్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ అని ఎప్పుడు ప్రింట్ అవుతుందని మనకి? అది ట్రూ అయితేనే, వాల్యూ 5 అయితేనే. 5 కాకపోతే సమస్య లేదు. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? తర్వాత గివెన్ వాల్యూ ఈజ్ 5. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎండ్స్ హియర్, అయిపోయింది. తర్వాత కంట్రోల్ ఎగ్జిట్స్ ఇఫ్. నెక్స్ట్ a is given as 5, print end. yes, ట్రూ అయినా ఫాల్స్ అయినా ప్రింట్ అయ్యేవి ఇవన్నీ. ఒకవేళ ట్రూ అయితే ఈ 3 ఎక్స్ట్రా వస్తాయి అంతే, ఫాల్స్ అయితే ఆ 3 రావు. ఫాల్స్ అయితే ఆ 3 రావు. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, నౌ ఫస్ట్ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? స్టార్ట్. తర్వాత ఏం ప్రింట్ అయింది? ఎండ్. సారీ, ఎంటర్ ఏ నంబర్. ఎంటర్ ఏ నంబర్ అని ప్రింట్ అయింది. ఓకే, తర్వాత ఇది ఆగిందా? డిడ్ ఇట్ స్టాప్ ఫర్ యూ? ఎస్, ఇట్ స్టాప్డ్ ఫర్ మీ. ఓకే, స్టాప్ అయ్యి ఏమడుగుతుంది? ఒక నంబర్ ఈ బాస్ అని అడుగుతుంది. సో నంబర్ ఇద్దాం, 5 ఇద్దాం. ఫస్ట్ టైం 5 ఇద్దాం. సో 5 అనగానే ఏమవుతుంది ఆపరేషన్? 5 అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? 5 అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? ఏలోకి వెళ్తుంది. 5 అనేది ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఏలోకి వెళ్తుంది. ఇఫ్లోకి వెళ్ళలేదు ఇంకా. సీక్వెన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్. ఎస్, మళ్ళీ ఒకసారి ఫస్ట్ లైన్ ఎందుకు స్టార్ట్ ప్రింట్ అయింది? కంట్రోల్ పని ఏంటి? ప్రింట్, స్టార్ట్ని ప్రింట్ చేయడము, రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంటర్ ఏ నంబర్ అంటే ఇన్పుట్ తీసుకోవడము. ఆ ఇన్పుట్ తీసుకొని ఏం చేస్తుంది? 5ని ఇంటిజర్లో కన్వర్ట్ చేసి ఎందులోకి వేస్తుంది? ఏలోకి వేస్తుంది. ఇప్పుడు ఏలో ఏముంది? 5 ఉంది. ఓకే, ప్రింట్. నెక్స్ట్ లైన్ ఏముంది? ఇఫ్ స్టార్ట్స్ నెక్స్ట్ లైన్, అవునా? ఓకే, అయిపోయింది. తర్వాత 5 ఈక్వల్ టు 5, కరెక్టా రాంగా? రైట్. రైట్ అంటే ఎవరు ప్రింట్ అవ్వాలి? ఇఫ్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ ప్రింట్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ గివెన్ వాల్యూ ఇస్ 5 ప్రింట్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎండ్స్ హియర్ ప్రింట్ అవ్వాలి, అవునా? ఎస్ ఆర్ నో? పక్కా? ఓకే, సో తర్వాత కంట్రోల్ ఎగ్జిట్స్ ఇఫ్ ప్రింట్ అవ్వాలి. తర్వాత ఏ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ ఏ అంటే ఈ 5 ఏ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది అనమాట, ఎందుకంటే అది బ్రాకెట్ లోపల ఉంది కదా, సారీ బ్రాకెట్ బయట ఉంది కదా. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, ఎంటర్. వచ్చిందా ఆన్సర్? ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఏమైనా వచ్చింది ఆన్సర్ చెప్పండి. ఆన్సర్ ఏమేమి వచ్చాయి? ఆన్సర్ ఏమేమి వచ్చినాయి మీకు? అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది? స్టార్ట్ వచ్చింది,
స్టార్ట్ వచ్చింది, ఎంటర్ ఏ నంబర్ 5 అనగానే 5 ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది, ఏలోకి వెళ్ళిపోయింది. తర్వాత ఇఫ్ స్టార్ట్ లైన్ ప్రింట్ అయింది. తర్వాత కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, ఎందుకంటే 5 అనేది ట్రూ కాబట్టి లోపలికి వచ్చింది. లోపలికి వచ్చి ఏం ప్రింట్ అయింది, కండిషన్ ఇస్ ట్రూ ప్రింట్ అయింది. తర్వాత గివెన్ వాల్యూ ఇస్ 5 ప్రింట్ అయింది, ఇఫ్ అండ్ షేర్ ప్రింట్ అయింది. తర్వాత బయటకు వచ్చేసింది. బయటకు వచ్చేసినాక కంట్రోల్ ఎగ్జిట్స్ ప్రింట్ అయింది, ఏ ఇస్ గివెన్ యాజ్ 5 ప్రింట్ అయింది. తర్వాత ఎండ్ కూడా ప్రింట్. క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఎస్, నౌ యు అండర్స్టూడ్ ద ఫ్లో ఎవ్రీవన్? ఓకే sir, it is somewhat looking like sequence only now, sir. Okay, now let's take 6. Now tell me what is the difference. If statement ఏమైంది, if statement became false. Because it's false. Yes, if condition became false. Same logic, ఎక్కడ దాకా సేమ్ చెప్పండి. స్టార్ట్ సేమ్, ఎంటర్ నంబర్ 6, ఏలోకి ఎంత వెళ్తుంది ఇప్పుడు, 6 వెళ్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ఓకే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమైతుంది, 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. ట్రూ అయిందా, ఫాల్స్ అయిందా? ఫాల్స్ అయింది. ఫాల్స్ అయితే ఎక్కడికి రావాలి, డైరెక్ట్గా బయటకు వచ్చేయాలి. ఎవరు బయటకు వచ్చారు, ఇఫ్ బయటకు వచ్చారు. ఏమేమి ప్రింట్ అవ్వలేదు చెప్పండి, ఇఫ్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, ఎందుకంటే అది ఫాల్స్ కాబట్టి. గివెన్ వాల్యూ ఈజ్ ప్రింట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే అది ఫాల్స్ కాబట్టి. ఇఫ్ అండ్ షేర్ ప్రింట్ కాదు, ఎందుకంటే అది ఫాల్స్ కాబట్టి. ఈజ్ దిస్ క్రిస్టల్ క్లియర్? ఎవరెవరు ప్రింట్ అవుతున్నారు, ఈ 3 లైన్లు ప్రింట్ అవ్వాల్సిందే, ఈ 3 ప్రింట్ అవ్వాల్సిందే, ఎందుకంటే దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్, దే ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇఫ్. ఎస్, ఇఫ్ ట్రూ అయితేనే, లేకపోతే సమస్య లేదన్నమాట. ఈజ్ దిస్ క్రిస్టల్ క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? రైట్, అండర్స్టాండింగ్ మై పాయింట్? పక్కా? ఎనీ డౌట్స్, ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎస్, ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వనా, చేస్తారా? ఇవన్నీ అవసరం లేదు, స్టార్ట్ అవన్నీ మీకు ఓకే, అర్థమయ్యేంత వరకు రాసుకుంటా అంటే రాసుకుని పర్లేదు, అవన్నీ అవసరం లేదు. మనకు మెయిన్ కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ లైన్ స్టేట్మెంట్స్. అంటే స్టేట్మెంట్స్ అంటే ప్రతిసారి ఆ స్టేట్మెంట్స్ రాయాలని ఏం కాదు, క్యాల్కులేషన్స్ చేయొచ్చు, ఏమైనా చేయొచ్చు ఇన్సైడ్. విల్ గో స్లో, రైట్? ఇవి ఇంపార్టెంట్, మిగతా అన్ని అవసరం లేదు. లేదు సార్, ఒక క్లారిటీ కోసం మేము రాసుకుంటామంటే రాసుకుంటాం, తప్పేం లేదు. ఓకే, డెవలప్ ఏ ప్రోగ్రామ్ for checking whether a number is more than 10. Start. Oh, already 11:57. టైం తెలీదు, ఈ వచ్చిన తర్వాత టైం ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది. మీరు ప్రాక్టీస్ కూడా అంతే చేయాలి మళ్ళీ.